हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो अच्छा दिन के लिए। ദൈവം നൽകുന്ന നല്ല അവസരമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. हमारा परमेश्वर बहुत महान और दयालु खुदा है। നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ള ദൈവമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. सबको विश्वास है परमेश्वर करुणामय है। എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുള്ള ദൈവം കരുണയുള്ള ദൈവമാണെന്ന്. उसकी हम स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യാം. आइए हम वचनों की ओर जाएंगे और यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़े। ദൈവജനത്തിലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ന്റെ 15-16 വാക്യങ്ങൾ. 16-17 വാക്യങ്ങൾ. Praise the Lord. हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते अच्छे समय के लिए। प्रभु आज के इस वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमसे बोलो और बातें करे प्रभु। हालेलुया। आपका हजूरी को हम मांगते हैं परमेश्वर, यहाँ पर आप कार्य कर प्रभु। आपने काम किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और आज मुझे वचन का प्रचार करने के लिए समय दिया, प्रभु के दास के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। ദൈവനെ സംസാരിക്കാൻ അവസരത്തിന് ദൈവദാസ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. मेरा एक विषय है, पवित्र आत्मा का जरूरत क्या है। എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. पवित्र आत्मा का हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या जरूरत है। നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आप कोई भी बता सकते हो क्या जरूरत है हमें। ആരെങ്കിലും പറയും എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. इसका अर्थ मुझे ऐसा लग रहा है आप सारे लोग चुपचाप है, हमें कुछ नहीं चाहिए खुदा। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हमें क्यों चाहिए पवित्र आत्मा। നമുക്ക് എന്തിനു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം. ये बेटियां बोल रही है वो हमारे साथ रहे इसलिए हमें चाहिए। आपको क्यों चाहिए भाई लोग को है। खुदा हमें गाड़ी दे दे, बोलिए। പരിശുദ്ധ നമുക്ക് വാഹനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ, एक अच्छा घर दे दे, നല്ല ഭവനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ, प्रभु मेरा शादी नहीं हुआ है तो अच्छा जीवन साथी दे दे, എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി നല്ല ഒരു കൂട്ടുസഖി എനിക്ക് ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണോ, हाँ शादी होने के बाद बच्चे दे दे, കല്യാണത്തിന് ശേഷം മക്കളെ വേണം മക്കളെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ. इसका पूरा वर्णन एक दिन विपुल भाई ने प्रभु के दास ने बताया था। ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ദേവദാസനും വിപുൽ ഭായി നമ്മുടെ ബത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ये तो हमारा भौतिक आशीष और उसके लिए उपवास करने वाले चाहने वाले 100 में से 80 लोग होंगे। ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു 100 ആൾക്കാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു 80% ആൾക്കാരും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. लेकिन आपसे पूछने के लिए चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलेगा प्रभु कुछ भी मिले ना मिले मुझे पवित्र आत्मा चाहिए।
ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേരെങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? कितना लोग को जरूरत है? എത്ര പേർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इतने लोग हाथ उठाए तो जवाब क्यों नहीं दे पाते? क्यों आपको जरूरत है? आप क्यों मांग रहे खुदा से पवित्र आत्मा? എന്തുകൊണ്ട് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നില്ല? क्यों चाहिए आपको? എന്തിന് നമുക്ക് വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ? हालेलुया। आपको पता है जब आत्मा हमें उभारते हैं ना तो हम चुप नहीं बैठ पाते। പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാന്തരായിരിക്കത്തില്ല. परमेश्वर बोला तू मुंह तो खोल और मैं उसको भर दूंगा। ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വായെ തുറക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വായെ നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हम पुराने नियम से यदि कुछ बातों को देखें, പഴയ നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ आपको पता है मूसा, उसके अंदर पवित्र आत्मा था। മൂശയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. उसमें से परमेश्वर ने आत्मा लेकर कितने लोगों में बांटा? മൂശയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു? कितना लोगों को बांटा? सुधा आंटी का आवाज तो आया है मुझे, खुदा आपको बहुत आशीष दे। लेकिन कितना लोगों में बांट दिया है? 70 लोगों में, 70 लोगों में। 70 പേരിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു. क्या जरूरत वहां पर पड़ा है? എന്തിന്റെ ആവശ്യകതയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ 70 പേരിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നത്? क्यों वो 70 लोगों को परमेश्वर ने आत्मा से भरा होगा? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ 70 പേരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറച്ചത്? क्यों भरा है? मूसा अकेला संभाल पाना बहुत मुश्किल है। മൂശയെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് 70 പേരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർക്ക് പരിശുദ്ധം നൽകി കൊടുത്തത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर की सेवकाई करना अकेले पास्टर से होना बहुत मुश्किल हो जाता है। അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इसलिए परमेश्वर ने अब एक कंडीशन रख दिया। അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. सिर्फ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं, ഇത് ദൈവദാസന് മാത്രം ഒരു കാര്യമല്ല, वो हर एक प्रभु पर विश्वास करने वालों से ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും एक वायदा दिया है। എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്. मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും. वो किसके लिए है? അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? किसके लिए है? അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? किसके लिए है? किसके लिए है? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്? क्यों चाहिए? നമുക്ക് എന്തിനു വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ്? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. जब परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू बनाने का जो काम आया, ദൈവത്തിന് സമാഗമന കൂടാരം അവിടെ പണിയാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। खुदा ने किसी एक व्यक्ति को पसंद किया। അത് പണിയാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിത്തീർന്നു. किसको पसंद किया? അത് പണിയാൻ വേണ്ടി ആരെയാണ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? हाँ, बसलेल को पसंद किया। और प्रभु का वचन में लिखा है उसको परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा। ബെസലേൽ എന്ന ദാസനെ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ നിറച്ചു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और उसने जो जो भी काम किए ना, परमेश्वर की आत्मा जैसे उनको सहायता किया वैसे काम उसने किया है। ബെസലേൽ അത് പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതെല്ലാം സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ തീർന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. बसलेल ने क्या क्या बनाया? ബെസലേൽ എന്തെല്ലാം അവിടെ നിർമ്മിച്ചു? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. क्या क्या चीजें बनाया? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ബെസലേൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി? हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो बसलेल ने बनाया। ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബെസലേൽ അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. लेकिन एक बात वहां पर बता दूं, उसने जो कुछ बनाया सब पवित्र आत्मा का प्रेरणा से बनाया है। എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിർമ്മിച്ചോ അതെല്ലാം ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്തെടുത്തത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. यहाँ पर बैठने वाला मैं और आप यदि ये सोचता है हम तो परमेश्वर के बिना कुछ भी कर सकते हैं, ये बात असंभव है। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. अगर हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, एक अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, इन सब के लिए परमेश्वर का मौजूदगी या पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरत है।
നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, നല്ല ജോലി ലഭിക്കണം. ഏതെല്ലാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലും അതൊരു സാധ്യമാക്കി തരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നമ്മുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. निर्गमन का पुस्तक में यदि हम पढ़ते हैं तो उसका जो 35 अध्याय उसका 30 और 32 पढ़े। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 35 30 और 32, 30 से 32। 30 മുതൽ 32 വാക്യങ്ങൾ വരെ വായിക്കാം. हाँ हाँ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको किसी विशेष उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा से भरा है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബസലേലിനെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിയോഗിച്ചത്. और उसका 37 का 1 पढ़िए। 37 37 ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം. 10वां वचन पढ़िए। അതിന്റെ 10ാം വാക്യം വായിക്കാം. 17 वचन को पढ़े। पच्चीस को पढ़े। उनतीसवां वचन। ओके 38 का 1, 38 का 1। ओके 8वां वचन। ओके 9वां वचन। और 39 का दूसरा। ठीक है 8वां वचन। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ये सब कौन बनाया? ഇതെല്ലാം ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത്? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. सब जो परमेश्वर के उपयोग में आ सके ऐसे सारे चीजों को उसने बनाया, पर पवित्र आत्मा के बिना नहीं बनाया। ഇത് ബസലിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സാധ്യമാക്കി തീർന്നത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर को पता है पवित्र आत्मा के बिना कोई कुछ करने के लिए जाएगा वो कभी सफल नहीं होगा। യഹോവ ദൈവത്തിനറിയാം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്താൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമാക്കി തീരുവാൻ കഴിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നും അറിയാമായിരുന്നു. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। लेकिन ये बसलेल का जिंदगी में ये सब कुछ परमेश्वर के लिए उसने किया, और उसके बाद हमेशा हमेशा वो चीज बनाया नहीं है। ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇത് ഈ പണികളെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. होदी कितनी बार बनाया? എത്ര പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചെടുത്തു? वेदी कितनी बार बनाया होगा? യാഗം എത്ര പ്രാവശ്യം പണിതു? हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. लेकिन इस नया करार का लोगों से पवित्र आत्मा ये बात करता है, अगर वो आपके अंदर आया है, आप परमेश्वर के लिए कुछ करेगा तो वो एक दिन के लिए नहीं है, जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक परमेश्वर के लिए वो काम करना है। പുതിയ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസാനമല്ല നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. नया नियम का लोगों में एक विचित्र सोच विचार ये है, अरे मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं ही काफी है, ये बोलना बंद करके परमेश्वर की आत्मा के अधीनता में आ जाइए। परमेश्वर का आत्मा मुझे जैसे चलाए वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूं करके बोलिए। പുതിയ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന പലരുടെയും ചിന്തയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സാധ്യമായി കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. जब यीशु मसीह संसार में थे, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ, ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, क्या उनको कभी शैतान छू सकते हैं? ഇവിടെ ഇപ്പോ പിശാച് കർത്താവിനെ തൊടാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? छू सकते हैं? यीशु मसीह को पकड़ सकता है? പിശാചിന് യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? हैं? यीशु मसीह को बांध सकता है? യേശുവിനെ കെട്ടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ പിശാചിന്? और आज वो यीशु कहाँ है? ആ യേശു ഇന്ന് എവിടെയാണ്? आज वो यीशु कहाँ है? तो आज हमारा वर्तमान हालत क्या है? हमारे अंदर यीशु है, लेकिन आज भी हम बंधनों में हैं। നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു ഉണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നും കെട്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുകയാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. आज भी हम तकलीफों का सामना कर रहा है। ഇന്നും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിമുഖീകരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നാം ഓരോരുത്തരും. यीशु आत्मा से भरा हुआ जहां कहीं भी गया है, सारे दुष्ट आत्माओं को भगाया, बीमारों को चंगा किया। പരിശുദ്ധാത്മാ നിറഞ്ഞപ്പെട്ട യേശു പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെയും പലരെയും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനിടയിൽ തീർന്നു. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. सिर्फ आत्मा पाना वो काफी नहीं है, यीशु आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ था ना, इसीलिए उससे शैतान बहुत दूर रहकर बात करते हैं। പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രാപിക്കുമെന്ന് മാത്രം, അത് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ പല അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നടക്കണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. बहुत लोगों को पवित्र आत्मा जब आते हैं ना, वो रविवार के दिन आते हैं। പലരുടെയും വിശ്വാസികളായിരിക്കും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത്. या 21 दिन का उपवास प्रार्थना में शाम के वक्त का प्रार्थना में आता है। ചിലപ്പോ 21 ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और मीटिंग में आके बोल देंगे शैतान तो क्या कर सकता है? മീറ്റിംഗ് വന്നിട്ട് പറയും പിശാച് നീ എന്ത് ചെയ്യും? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. बाहर जाने के बाद मालूम पड़ेगा वो आत्मा कहाँ चले जाते हैं। നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോ അറിയാം ആ പരിശുദ്ധാത്മ എവിടെ പോയെന്ന്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. मेरा विषय उस बातों के लिए नहीं है, मैं ये बोलता हूँ हमें क्यों पवित्र आत्मा चाहिए। എന്റെ വിഷയം അതല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്? एक तो यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളോട് ചെയ്ത ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. प्रेरितों का पुस्तक 1:8 में लिखा, जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 വായിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിക്കും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इन दिनों में पवित्र आत्मा के बिना हमारा जिंदगी कोई भी काम का नहीं है। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हम कुछ परिचित लोगों के बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ सके कि हमें क्यों जरूरत है पवित्र आत्मा का। ചില പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തിനെ പരിശുദ്ധാത്മനെ വേണം? हालेलुया। हालेलुया। आप पतरस को जानते हैं? बाइबल का पतरस को പത്രോസിനെ പറ്റി അറിയാമോ? जानते हो? उसका पवित्र आत्मा पाए पहले उनका स्वभाव क्या है? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു? हाँ, उसका एक भाग हम भी होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए पहले का जो पत्रोस का हालत है हम पढ़ेंगे। लूक का सुसमाचार 22वां अध्याय 56 से 60 तक पढ़ेंगे। लूक 22 अध्याय का 56 से 60। ലൂക്കോസ് 22 50 हाँ हाँ
हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहने वाला एक व्यक्ति, യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തി, सेवकाई को देखा हुआ एक व्यक्ति, യേശുവിന്റെ പല ശുശ്രൂഷകളും കണ്ട വ്യക്തി, प्रभु ने सबसे बड़ा सेवकाई का एक जिम्मेदारी सौंपा हुआ एक व्यक्ति, യേശുക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും ഒരു മുഖ്യ ഭാഗം കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി, यीशु के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति है। യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തി. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, मैं उसको नहीं जानता हूँ। ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാൻ യേശുവെ അറിയത്തില്ല. उसके अंदर एक डर है। പത്രോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, उसका आत्मा हमारे अंदर आकर काम करना पड़ेगा। യേശുവിന്റെ പേരെടുത്തോണ്ട് കാര്യമായില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है पता है? भय की आत्मा नहीं, पर हिम्मत का, संयम का, हालेलुया, और प्रेम का आत्मा परमेश्वर ने दिया है। യഹോവ നമുക്ക് ഏത് ആത്മാ നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല, ശക്തിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനാണ് ദൈവം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. पतरस पवित्र आत्मा पाने से पहले बहुत डरता था। പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഭയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. हालेलुया। आप भी डरने वाले लोग हैं? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേര് പേടിയുള്ളവരാണ്? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हैं? बहुत सारे लोग डरते प्रभु का नाम लेने से। ഒത്തിരി പേർക്ക് യേശുവിനെ പേരെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इसीलिए सुसमाचार बांट नहीं पाते। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല. हालेलुया। आप और मैं आज भी कुछ बातों को देखकर अगर डर रहा है तो अभी भी पवित्र आत्मा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। നമ്മൾ ഇന്നും പലതിനെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. एक बीमारी आने से तुरंत डर जाते हैं, क्या पता मेरा क्या होगा। ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിത്തീരുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കാനിടയെത്തിരുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. आजकल जहां कहीं खबर सुनते हैं सबको हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। ഇന്ന് നാം പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു, പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हालेलुया। थोड़ा सा छाती में दर्द आएगा तो ചെറിയൊരു നെഞ്ചത്തൊരു വേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ अभिषेक भी पाया है, പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിൽ, परमेश्वर का सामर्थ को भी पाया है, പരിശുദ്ധാത്മന്റെ ശക്തി ഉള്ളവരാണ്. लेकिन एक डर बैठ जाता है। എങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു. कुछ ब्लॉक तो नहीं? എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടാകുന്നു. थोड़े थोड़े में दिखा देंगे तो अच्छा है, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। ഈ ഇപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുമെന്ന് നാം പേടിച്ച് ഇരിക്കുവാനിടയെത്തുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. पवित्र आत्मा पाने के पहले ये सारी घटनाएं होते और पाने के बाद भी ये आज वर्तमान में भी हो रहा है। പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിശുദ്ധ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞും ഈ അവസ്ഥയിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा जब पतरस को मिला है उसके बाद वो क्या काम कर रहे? प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय का 14वां वचन को पढ़े। പരിശുദ്ധാത്മ ലഭിച്ച ശേഷം പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2:2 ओके ओके बस। हालेलुया। यहाँ पर हम पतरस को देखते जो कल तक बोल रहा था मैं उसको नहीं जानता। ഇവിടെ നാം പത്രോസിനെ കാണുന്നു. ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞ പത്രോസ്, ഞാൻ യേശുവിനെ അറിയുന്ന പറഞ്ഞ വ്യക്തി. लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद के पतरस को देखते वो 11 के साथ खड़े होकर प्रचार कर रहा है। ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ ലഭിച്ച പത്രോസ് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. कल तक वो एक व्यक्ति के सामने यीशु मसीह के बारे में बोलने से डर रहा था। ഇന്നലെ വരെ യേശുവിന്റെ നാമം പറയാൻ വേണ്ടി പേടിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. जब पवित्र आत्मा मिला उसके बाद हजारों के बीच में वो खड़ा होकर प्रभु का प्रचार कर रहा है। പരിശുദ്ധാത്മ ലഭിച്ച ശേഷം ആയിരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. उस डरे हुए पतरस एक भी आत्मा जीत नहीं पाया। पवित्र आत्मा पाया हुआ पतरस ने एक ही भाषण दिया, एक ही प्रचार किया, 3000 लोगों को यीशु मसीह के लिए पकड़ कर लाया है। ഭയത്താൽ നിറയപ്പെട്ട പത്രോസ് ഒരു ആത്മാവിനെ നേടിയില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നതിന് ശേഷം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടി 3000 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടാനിടയിൽ തീർന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. मेरे में, आप में, हम सब में परमेश्वर ने कुछ विशेष जो बात को देखा है कि ये मेरा सेवकाई करेंगे, इसलिए वो जिंदा रख रहा है मेरे प्रियो। लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाए, हमें उपयोग करने का समय आ गया है। എന്നെ നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. നമ്മളിൽ കൂടെ പല അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെടുത്ത് അനേകരെ രക്ഷ നേടിയെടുക്കണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? എന്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം? अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो शैतान का बहुत सारे डर लगता है। ഒരുപക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ പലരുമായ രീതിയിലുള്ള ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. पवित्र आत्मा पाए पहले अगर पतरस को बोल दे चलो हम आराधना करेंगे, वो आराधना नहीं करेगा। പരിശുദ്ധം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസിനോട് പറയാ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പോവാം. ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് ചിലപ്പോൾ ആരാധിക്കത്തില്ല. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. आप सब लोग भी तो आराधना करते हैं, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. करते हैं ना? कितने लोग डर के मारे आराधना करते हैं? എത്ര പേര് പേടിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്? घर पे मुझे आपका वातावरण नहीं पता, चर्च में आने के बाद भी इतना डर है, बाजू वाला सुनेगा तो कैसे गीत गारा करके बोलेगा, इसलिए आवाज नहीं आने का। വീട്ടിലെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര പേര് എന്റെ അടുത്തുള്ളവർ കാണും, അന്ന് പേടിച്ച് ആരാധിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. इधर से कोई माइक लेके चिल्लाते रहते, आवाज उठाकर मुंह खोल के तब भी चुप बैठकर आराधना करेंगे। ഇവിടുന്ന് പാസ്റ്റർമാർ ഇവിടുന്ന് പറയും മൈക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ ശാന്തരായി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो ये पत्रोस के समान हम चुप बैठने वाले नहीं होंगे, उनके समान हम खड़े होकर अरे हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे। वो आत्मा हमारे अंदर है तो हमें विवश कर देता है। പത്രോസിനെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നാം എഴുന്നേറ്റ് ആയിരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ആയിരങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയിൽ തീരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ऐसे हमारी आराधना है क्या? അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരാധന. ऐसे आराधना है क्या? അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരാധന. 50 बार बोलेंगे, आवाज उठाकर आराधना करेंगे। मैं एक बार माइक नीचे रख के सुनता भी हूँ कोई कर रहा है क्या, नहीं होते। 50 പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നാം ആരാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ മൈക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर की आराधना सही ढंग से करना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. प्रभु का सुसमाचार बांटना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. है ना? पहले का पतरस जो है ना, अगर वो कहीं से चल के जा रहे बीमार लोग आते होंगे, शायद वो डरता भी होगा इनका बीमारी हमको ना चिपक जाए करके। പരിശുദ്ധാത്മ ഇല്ലാത്ത പത്രോസ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ രോഗികൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ ഈ രോഗം എനിക്ക് വരല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सामर्थ पाया हुआ, वो पवित्र आत्मा पाया हुआ पतरस जहां कहीं भी जाते लोग उनके कपड़े को भी छूते, उनके रुमाल को ले जाते, उनका परछाई गिरने से लोग चंगा होते, वो परमेश्वर की महिमा करते जाता है। എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിച്ച ശേഷം പത്രോസ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പത്രോസിനെ തൊട്ട് എനിക്കൊരു സൗഖ്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. यदि वो आत्मा में आज मैं और आप सही ढंग से अगर आराधना करे, प्रार्थना करे, हमारे कपड़ों में तक चमत्कार परमेश्वर ने रखा है। ആ ആഗ്രഹത്തോട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ പോലും ആ ഒരു അത്ഭുത ശക്തി, വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും അത്ഭുത ശക്തി പുറപ്പെടും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. कभी महसूस करके देखना, आपके कपड़े का शायद वैल्यू आपको नहीं होगा, ये पुराना हो गया अच्छा नहीं, लेकिन उस कपड़े में भी खुदा का सामर्थ उतरता है। പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ വസ്ത്രം ഒത്തിരി പഴകിയതാണ്, പക്ഷേ ആ വസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ ശക്തി പുറപ്പെടുവാനിടയിൽ തരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. सब संभव है ना प्रभु के लिए? ഇതെല്ലാം സംഭവമാണോ? यही बोलने वाले थोड़ी देर के बाद लाइन में खड़े होंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൈനിൽ നിൽക്കും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. मेरे प्रियो, संसार में कितना आत्मा काम करता है? ഭൂലോകത്തിൽ എത്ര ആത്മാവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? कितना आत्मा काम करते हैं? कुल आत्मा कितने हैं? എത്ര ആത്മാവുണ്ട്? एक तो परमेश्वर का आत्मा, ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, दूसरा मनुष्य का आत्मा, രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്, और तीसरा, हाँ वही आप बोल रहे हैं, മൂന്നാമത് ദുഷ്ടാത്മാവ്. उसके बारे में तो नहीं पूछेंगे तो आधी रात को पूछो, याद है? ഇത് അർദ്ധരാത്രി ചോദിച്ചാലും ഈ കാര്യം അറിയാം. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में पूछो तो सोचना पड़ता है, क्या पता मेरे अंदर कौन है।
പവിത്ര ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധത ഉണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഡൗട്ടാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इसीलिए पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? हमें सेवकाई करना हो, आराधना करना हो, प्रभु का सुसमाचार बांटना है। हालेलुया। इन सब के लिए हमारा जो ताकत से काम नहीं चलते, पवित्र आत्मा चाहिए। സുവിശേഷം അറിയിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൾക്കാരുമായി സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യണോ, ദൈവത്തിന്റെ ഏത് കാര്യം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും ഏത് കാര്യം ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। हालेलुया। यदि आप और मैं आज भी डरने वाले हैं तो संभालना कौन सी आत्मा हमें हमारे अंदर है? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്നും ഭയത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏത് ആത്മാവെന്ന് നമ്മ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। अभी एक गीत गाया था, सांपों को कुचलने का, बिच्छुओं को भी कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। നമ്മളിവിടെ പാട്ടുപാടി സാത്താനെയും सांपों को कुचलना, പാമ്പിനെയും बिच्छुओं को മെതിച്ചു कुचलना। കളയുള്ള പരിശുദ്ധ ശക്തി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിനെ സകലവരത്തെയും ചവിട്ടുള്ള അധികാരം ദൈവം എനിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പാടുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. अभिषेक पाया, सामर्थ पाया हुआ लोगों के सामने ये लोग प्रेस लॉर्ड बोलने आते तो हमारा हालत क्या होता है पता है? हालेलुया। हालेलुया। बोलने का जरूरत नहीं, हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ दिया है। उस सामर्थ के साथ आप उनको भी आज्ञा देने से वो भी हट जाएगा। നമുക്ക് ഈ ഒരു ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അത് സംഭവിക്കേണ്ടേ തരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इन सब मतलब हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में अगर हिम्मत चाहिए तो पवित्र आत्मा का जरूरत है। നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ये तो सिर्फ अकेला पत्रोस की बात है, ഇതിവിടെ പത്രോസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. लेकिन ये जो 12 शिष्य यीशु के साथ हमेशा चलते थे, वो लोग पवित्र आत्मा पाने से पहले कैसे थे? ഈ പത്രോസിനെ കൂടാതെ മറ്റുള്ള 12 ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? कैसे थे वो लोग? कैसे थे? सारे लोग, पत्रस को भी अंदर हम शामिल कर लेते। कैसे थे वो പത്രോസും लोग? മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? कैसे थे वो लोग? पढ़ेंगे लूक का सुसमाचार 22 अध्याय का 24वां वचन को पढ़े। ലൂക്കോസ് 22 24 വാക്യം വായിക്കാം. हालेलुया। के मार्क का सुसमाचार 9वां अध्याय का 33 और 34 को पढ़े। मरकुस 9 अध्याय 33 और 34। മർക്കോസ് 9 ओके। हालेलुया। शिष्यों की बात अगर कहे जो यीशु के साथ चल रहा है, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിൽ അവർ യേശുവിന് കൂടെ നടക്കുന്നവരാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. वो किसके साथ चल रहा है? അവർ ആരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു? उनका गुरु कैसा है? അവരുടെ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? वो नम्र है, താഴ്മയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, वो प्रार्थना करने वाला है, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, वो उपवास करने वाला है। ഉപവസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. लेकिन यीशु आगे आगे चलते ഈശോ മുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और पीछे चलने वाले ये 12 शिष्य लोग, ഈ പുറകെ യേശുവിന്റെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 12 ശിഷ്യന്മാർ, सबसे आगे शायद यूहन्ना होगा, ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ യോഹന്നാനായിരിക്കാം, उसके बाद शायद पतरस होगा। അതിന് തൊട്ടുപുറകെ പത്രോസ് तो ആയിരിക്കാം. मालूम है धक्का मार के हटाते, मैं आगे आना चाहिए। ഇവിടെ അവർ ഒരാളെ തട്ടി മാറ്റി എനിക്ക് മുമ്പിൽ വരണമെന്ന് പറയുന്നു. ये लोग आपस में ऐसे तू में करके चलता रहता है। ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ വാദിച്ച് തർക്കിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. आपस में ये बोलते रहते हैं, मैं बड़ा है, मैं बड़ा है, तेरे को कुछ नहीं आते, उसको कुछ नहीं आते, मेरे को सब कुछ आता है। അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം പറയണേ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞാനാണ് വലിയ വ്യക്തി, ഞാനാണ് വലിയവെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उनको ऐसा लगता है हम जो ये कर रहे हैं ना, वो किसी को पता नहीं है। അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അതിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. लेकिन यीशु मसीह ने उनको पूछा, तुम क्या वाद विवाद कर रहे थे? അപ്പോൾ യേശു അവരോട് തിരിഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണ് തർക്കിച്ചും ബാധിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. अगर मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे? अपने आप को हमेशा बेस्ट साबित करने के लिए कोशिश करेंगे।
ഒരുപക്ഷെ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചിന്തിക്കും ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കും. हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से पहले इनको ये भी जरूरी नहीं है कि यीशु हमारे साथ है और हमारे लिए यीशु सब कुछ है, ये इस बात पे विवाद कर रहे हमें बड़ा है, मैं बड़ा है। ഇവിടെ യേശുവിന് കൂടെ നടക്കുന്ന അവർ തമ്മിൽ വാദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വലിയ വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के पास प्रार्थना में आया और ये सोचकर हम यदि यहाँ पर बैठे हैं, ओ उनको क्या प्रार्थना करने आते, मेरे को इतना अच्छा आता है, उनको क्या गीत गाने के लिए आते, मेरे को बढ़िया गीत गाने के लिए आते, समझना कौन सा आत्मा काम कर रहा है। ഇവിടെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പലരുടെയും ചിന്ത ഇങ്ങനായിരിക്കും, മറ്റേ ആ വ്യക്തിക്ക് പാട്ടുപാടാൻ അറിയത്തില്ല, ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ ഏത് ആത്മാവാണ് വസിക്കുന്നത്? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का जो शिष्य लोग पवित्र आत्मा पाने से पहले अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ा हुआ साबित करने के लिए, सबसे अच्छा है, बेस्ट है, खूबसूरत है, मेरे बिना कोई नहीं करके बोलने वाले ये लोग थे. യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തി അങ്ങനെ പറയുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद, എന്നാൽ പരിശുദ്ധം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം पिछले हफ्ते हमने सुना है लंगड़ा भिखारी के पास जाकर पतरस और यूहन्ना बोल रहे हमारी ओर देख. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കേട്ടു, മുടനായ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പത്രോസും യോഹന്നാന്റെ അടുക്കലെ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളേക്ക് നോക്കുവാന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बोलता है मैं भी बड़ा नहीं, पतरस बोलता है मैं भी बड़ा नहीं, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है. ഇവിടെ പത്രോസും യോഹന്നാനും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആരും വലിയവരല്ല, യേശുവിന്റെ നാമമാണ് വലിയത്. हालेलुया। हालेलुया। अर्थात कि एक व्यक्ति को अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो हमेशा एक ही दौड़ा दौड़ी करेगा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा है तो वो ये दौड़ेगा मेरा प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए. എന്നാൽ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠൻ എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തി കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കുന്നു. हालेलुया। 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 ऐसा एक पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है जो हमारा जिंदगी को बदल देता है. അങ്ങനെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അത് മാറ്റിമറിക്കും. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो हालेलुया भजन गाना है, परमेश्वर का स्तुति करना है, तो उसके लिए भी पवित्र आत्मा का जरूरत है. യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിക്കുകയോ ആരാധിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമാണ്. हालेलुया। 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 हम लोग सोचते हैं कुछ भी कर लो, कोई टेंशन नहीं, अपना मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है. ഞാൻ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കും. हालेलुया। 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 प्रेरितों का पुस्तक 6वां अध्याय में हम आएंगे. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 6-ാം അധ്യായത്തിലും ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം. 3रा वचन को पढ़े. 6-ന്റെ 3-ാം വാക്യം. हाँ. हालेलुया। 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 चर्च में अगर खाना बांटने के लिए कोई व्यक्ति है तो वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए. ഒരു ചർച്ചിൽ ആഹാരം വിളമ്പുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. हालेलुया। 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 घर में खाना बनाने वाला व्यक्ति है तो वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. हालेलुया। 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 जब आप पवित्र आत्मा के साथ उसका भजन गाते हुए, प्रार्थना करते हुए अच्छा खाना बना सकते हैं, अगर उसमें कुछ हो गया तो भी परमेश्वर संभालेगा. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയിരിക്കാം, അതൊക്കെ അവിടെ പരിശുദ്ധ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ അത് മാറുവാടേത്തരും. हालेलुया। हालेलुया। क्यों चाहिए पवित्र आत्मा हमें? എന്തിന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം? देखो पवित्र आत्मा नहीं है तो वो डरता था. പരിശുദ്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നാം കണ്ടു, ഭയമുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. पवित्र आत्मा पाया वो हिम्मतवान बन गया. പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിച്ച ശേഷം ധൈര്യവാനുള്ള വ്യക്തിയായി തീർന്നു. पवित्र आत्मा नहीं पाया था उनमें पूरा टूट फूट का अवस्था था. പരിശുദ്ധാത്മ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ചിന്നിച്ചിതറിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു. जब पवित्र आत्मा आया उनको एक बना दिया. പരിശുദ്ധ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഐക്യതയുള്ളവരായി തീർന്നു. हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहते हैं ना कोई यहूदी ना यूनानी ना कोई हालेलुया ऊंचा नीचा स्त्री पुरुष, मसीह यीशु में सारे लोग एक है.
ഇവിടെ ദൈവം നാം കാണുന്നു, യഹൂദനും യവനും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരാളാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हमको अगर मसीह में कोई एक बना सकता है तो वो है पवित्र आत्मा। നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരേ വ്യക്തി ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിനെ പറ്റുള്ളൂ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। ഇവിടെ നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആളുകളുണ്ട്. केरल से स्टार्ट करें तो उनका भाषा कौन सा है? കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ്? कौन सा है? മലയാളം. हाँ। तमिलनाडु का भाषा कौन सा है? तमिल है। गुजराती लोग का गुजरात का गुजराती है। राजस्थान का राजस्थानी है। उसी तरह कई जगह का हिंदी है और नेपाली भाषा है। कई भाषा बोल सकता है। हाँ, उड़िया भी है, सब भाषा है, लेकिन पवित्र आत्मा का एक ही भाषा है। ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന പലരെയും പലവിധമായ ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഭാഷ ഒന്നാണ്. जब पवित्र आत्मा आते हैं वो नहीं देखते ये केरला का है, गुजरात का है, पंजाब का है, कहीं का भी हो। हालेलुया। उसको मसीह यीशु में एक बना देता है। പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ മധ്യേ വരുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലുള്ളവരാണോ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലുള്ളവരാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യതയുള്ളവർ ഒറ്റ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. आज कई सारे मंडलियां टूट रहा है, कई सारे विश्वासी लोग चर्च छोड़कर जा रहे। क्यों? कलीसिया में एकता नहीं है। ഇന്ന് പല ആരാധനാലയങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല ആരാധനാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ആരാധനാലയം വിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു, അവർ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? एक व्यक्ति दूसरे से मिलना नहीं चाहते, उनसे बात करना नहीं चाहते। आज सब कलीसियाओं में ज्यादातर सारे टूट फूट का अवस्था पड़ा है। അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഐക്യതയില്ല. ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ള വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അവർ തമ്മിൽ വിദ്വേഷവും പകയും പിടക്കവും വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. हालेलुया। हालेलुया। अगर उनको एकता में लेकर आ सकता है तो वो है पवित्र आत्मा। എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഐക്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. कई परिवार टूट फूट का हालत में तो परमेश्वर से प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा हमारा परिवारों में काम करे। പല ഭവനങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരെ ദൈവം വീണ്ടും വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. तो पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനു വേണം? हमारे अंदर हिम्मत होने के लिए, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ധൈര്യം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം. हमारे अंदर एकता होने के लिए। നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. शाऊल को सब लोग जानते हैं, वो परमेश्वर का बहुत विरोध करने वाला एक व्यक्ति है। ശൗലിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശ്വാസികളെ വിരോധി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശൗൽ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. जब परमेश्वर का सामर्थ उसने भी जब पाया है, उसके बाद वो तो परमेश्वर का सेवकाई के लिए निकल गया है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച ശൗൽ ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാനിടയിത്തീർന്നു. शाऊल का जिंदगी अगर पहले हम देखें तो उसको बोलने के लिए है मैं अधिकारी व्यक्ति, मैं पैसादार व्यक्ति, मैं धंधादारी व्यक्ति, बहुत कुछ बोलने के लिए होगा। എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശൗലിന് പറയാൻ പറ്റും, ഞാൻ വലിയ ധനികനായ വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ വലിയ സ്റ്റേഷൻ വലിയ പദവിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद वो क्या बोल रहे? मैं कुछ भी नहीं। എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച ശേഷം ശൗൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തീർന്നു. वो पद को छोड़कर देखो, अपने आप को शून्य बनाकर प्रभु के पीछे पीछे चल रहा है। അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ പിറകെ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുവാനായി തീർന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को दीन बनाकर, नम्र बनाकर प्रभु की उपस्थिति में आप चलते हो, परमेश्वर का प्रेरणा से, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से चलते हो, आपको पवित्र आत्मा और आगे ले चलेगा। നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായി ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം മുമ്പോട്ട് വീണ്ടും നടത്തുവാനായി തീരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ये पवित्र आत्मा कितने लोग पाया है? ഈ പരിശുദ്ധാത്മ എത്ര പേർ പ്രാപിച്ചവരുണ്ട്? कितना लोग इसको पाया है? എത്ര പേർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരുണ്ട്? आप ये मत सोचो कि आप अन्य भाषा बोलते हो तो ही पवित्र आत्मा है। അന്യഭാഷ വരം കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമുള്ളതല്ല പരിശുദ്ധാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. पहला कुरिन्थी 12:3 में ऐसे लिखा है, आप यीशु मसीह को प्रभु करके बोलता है ना, वो भी पवित्र आत्मा की सहायता है। 1 കൊരിന്ത്യർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കർത്താവിനെ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। हालेलूया। तो हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सबको दिया है, എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. बस उसका सामर्थ का जरूरत है। അത് പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ സാമർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ വെളിപ്പെടണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. लेकिन कई बार उस पवित्र आत्मा हमारा जीवन में जब काम करने के लिए चाहते हैं, कई बार वो बहुत दुखी हो जाता है।
എന്നാൽ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ കൂടി പല പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. हालेलुया। कई बार एक व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, अरे वो गीत गा सकता है, मैं क्यों नहीं? अगर वो प्रचार कर सकते, मैं क्यों नहीं? अरे पवित्र आत्मा आपको जैसे भी उपयोग करना उनका मर्जी है। പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഓ ആ വ്യക്തി പ്രസംഗിക്കും, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിചാരിച്ചാൽ എന്തും നടക്കും. हालेलुया। हालेलुया। किसी को भविष्यवक्ता बनाकर खड़े करते, किसी को आराधक होकर खड़ा करते, किसी को सुवार्तिक होकर खड़ा कर देते, किसी को पास्टर करके खड़ा करते, किसी को शिक्षक करके खड़ा करते, उनका मर्जी, लेकिन वो उपयोग करना चाहते हैं। എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ദൈവദാസനായി അനേകർ മധ്യേ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പലവിധ വരം നൽകി തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവജനത്തിന് മധ്യേ എഴുന്നേൽപ്പി നിർത്താൻ ഇടയായിത്തീരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इतना अच्छा पवित्र आत्मा, और उसको हम क्या कर सकता है, देखो अभी पढ़ेंगे आगे। ഇത്ര നല്ലൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കാം. जल्दी से आगे जाएंगे, समय खत्म हो रहा है। एफेसियों का पत्र 4:30 को पढ़ेंगे। एफेसी 4:30। എഫേസ്യർ 4:30 വായിക്കാം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. सबको मिला है? किसको ये आत्मा दिया गया है? आज का वर्तमान परिस्थिति हमारे बीच में किसको परमेश्वर की आत्मा दिया है? हम सबको। हालेलुया। ആർക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और परमेश्वर का वचन कहता है, उस पवित्र आत्मा को तुम शोकित मत करो। ഇവിടെ നാം കാണുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हम कभी चेक नहीं करते पवित्र आत्मा हमसे खुश है या दुखी है। നാം ചിന്തിക്കാം, നമ്മളെ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണോ അതോ സന്തോഷത്തിലാണോ? हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. बस हमको हम खुश होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. लेकिन पवित्र आत्मा भी शोकित होता है मेरे प्रियो, किससे? वो अपने ही लोगों से होता है। എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ദുഃഖമുണ്ടാകും ഇടയത്തിരുന്നു. जिस समय वो प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा दे, हम प्रार्थना नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा दुखी होगा। ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണ ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കാൻ ഇടയത്തിരും. हालेलुया। जब हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मन में प्रेरणा दे रहे, चलो मैं भी आज एक गीत गाने के लिए चाहता हूं, कई बार बोलते, लेकिन वो क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचते पवित्र आत्मा कितना दुखी हो जाएगा। എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ചിലപ്പോൾ പ്രേരണ തരും, പോയി ഒരു പാട്ട് പാടുവന്ന്, പക്ഷെ നാം പാടാതെ കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുവാൻ ഇടയത്തിരും. हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने पवित्र आत्मा पाया है, वो हमें चलाता है, उसको हमारा जिंदगी से कभी दुखी मत कीजिए। നാം പരിശുദ്ധം ലഭിച്ച നാം ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. घर से निकलते खुदा से प्रार्थना करके निकलो परमेश्वर में, चाहे बिजनेस के लिए जा रहे, नौकरी के लिए जा रहे, पढ़ने के लिए जा रहे, कुछ भी मार्केट में या कुछ भी लेने के लिए जा रहे, परमेश्वर आपकी आत्मा मुझे प्रेरणा दे। നാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് കാര്യത്തിലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നോ, ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴോ ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലും നാം പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുക, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. वो कहे तो जाइए, वो रोकने के लिए बोले तो रुक जाइए। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പറയുക, പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോവാ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകരുത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. तब पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। അപ്പോഴാണ് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. उसके बाद वो हमें सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा। ആ പരിശുദ്ധ സാമർത്ഥ്യം നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തും. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा में क्यों चाहिए? അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനു നമുക്ക് വേണം? पहले मैंने कहा हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में हिम्मत पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए। ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം, നമുക്ക് സാമർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ലഭിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. दूसरी बात, पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പരിശുദ്ധ എന്തിനു നമുക്ക് വേണം? हमारा कलीसिया में हो, परिवार में हो, व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक एकता होने के लिए। നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലോ ആരാധനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हम खुदा से मांगते हैं, परमेश्वर देता भी है, लेकिन उसको उपयोग करना हमें आना चाहिए। നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷെ നാം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. हालेलुया। 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 ഹല്ലേലൂയ. कई बार हम गीत गाने के लिए कोशिश करते, कुछ गीत नहीं आते, टेढ़ा मेढ़ा चले जाते, फिर प्रार्थना करना पड़ता, प्रभु हमें सहायता करो, परमेश्वर मदद भी करता है।
ചിലപ്പോൾ നാം പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങും, പാട്ട് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും, പാടാൻ്റെ രീതി പാടത്തില്ല. വീണ്ടും നാം പ്രാർത്ഥിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും സാമർത്ഥ്യം തരണേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. मतलब आवाज अच्छा है और राग अच्छा है उससे नहीं, परमेश्वर की आत्मा जब मदद करे तो हम आराधना कर सकते हैं। നമ്മുടെ സൗണ്ട് നല്ലതാണ്, നമുക്ക് എല്ലാ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാടുവാനോ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനോ കഴിയില്ല. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. इसलिए ये सब बातों के लिए पवित्र आत्मा का बहुत जरूरत है। എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. प्रभु ने अपना शिष्यों की ओर देखकर उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा से भर जाओ। കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയപ്പെടുക. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. देने वाला तैयार है पर हम पाने वाले लोग भी तैयारी के साथ रहना। തരുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു തയ്യാറാണ്. നമ്മൾ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം, നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഇച്ഛയോട് നമ്മളായിരിക്കണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. कभी अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए मेहनत मत करो, प्रभु को आगे ले आओ, प्रभु आपको ऊंचे पद में ले जाएगा। ഒരിക്കലും നമ്മളെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠ നിന്ദിക്കണം, നമ്മളെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടായിരുന്ന നമ്മളെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കി ദൈവം തീർക്കും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. अगर यीशु हमारा जिंदगी में नहीं तो हम कुछ भी काम का नहीं है। പക്ഷേ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്തവരായി തീരും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना चाहिए। പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കണം. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. मैं एक रहस्य का बात बोलकर मेरा प्रचार पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2008 में मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था 2008 ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കടന്നു വന്നു. और मेरा पापा ने मार मार कर ऐसा मेरे को बनाया, फर्स्ट नंबर नहीं आते तो बहुत पिटाई होता है। എൻ്റെ പപ്പ ഒരുപാട് അടിച്ചാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അടിക്കുമായിരുന്നു. और वही आदत था ना, इसलिए पहला नंबर आना जरूरी है। അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. तो जब यहाँ पर पहला सेमेस्टर का एग्जाम चल रहे थे, वो सेमेस्टर आधा होने के बाद मैं यहाँ पे आया है। ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന്റെ പകുതി ആയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और उसका जब पहला पेपर गया ना, उसी दिन मैं बहुत रोया था इसी जगह में बैठ के। അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതിയ ശേഷം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കരയുവേണ്ടിയിരുന്നു. प्रभु मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കരഞ്ഞു, എൻ്റെ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ പോയില്ല, मेरा मार्क कम आएगा। എനിക്ക് മാർക്ക് ഒത്തിരി കുറവായി ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. यहाँ पर तो पापा तो नहीं मारेगा, लेकिन प्रभु का बड़ा डर लग रहा था। ഇവിടെ പപ്പ അടിക്കത്തില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ये प्रेरणा दिया, तू चिंता करने का जरूरत नहीं, जो विषय तुझे पढ़ाया है एक बार उसे पढ़ लो और फिर उसके बाद जाके सो जा। അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ തരുവാനായി തരുന്നു. നീ അത് പഠിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക, വായിച്ച ശേഷം നീ പോയി ഉറങ്ങുവാൻ പറഞ്ഞു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और उसके दूसरे दिन रात के टाइम में मैं बैठकर खटिया में बैठकर कुछ लिख रहा था। അത് രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും ഞാൻ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. तब प्रभु का दास आके, हमारा जोशो पास्टर थे, वो आके पूछा, तू अभी तक क्यों बैठा है खटिया में? ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവദാസം വന്ന് ചോദിച്ചു, ഈ സമയം വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോദിക്കാനായി തരുന്നു. तो मैंने उनको कहा, परमेश्वर ने कुछ लिखने के लिए बोला, मैं लिख रहा हूँ। പരിശുദ്ധാത്മ എന്നെ എഴുതാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയാൻ വേണ്ടി. मैंने वो सारी बातें जो परमेश्वर की आत्मा प्रेरणा देते जा रहे, मैं लिखते जा रहे थे वहां पे। പരിശുദ്ധാത്മ എന്ത് പ്രേരണ തരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. अगले दिन जो हमारा पेपर आ गया, അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. जो चीज रात को लिखा था वो चीज सुबह छपकर पेपर हाथ में आया था। ഞാൻ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ ജീവിതത്താൽ എന്തെല്ലാം എഴുതിയോ ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരുപാട് തീർന്നു. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. और परमेश्वर ने मुझे इतना खुश हो गया, खुदा रात को आपने दिखाया, वो तो 10 साढ़े 10 की बात है, लेकिन वो आपने दिखाया सुबह, यही पेपर मेरे सामने आया, अर्थात पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। രാത്രി ഞാൻ എഴുതിയ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് എക്സാം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എടുത്തുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മ എന്നിലുള്ള എനിക്ക് ആ പ്രേരണ ലഭിച്ച്, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ പ്രേരണ ലഭിച്ചെന്ന് പറയാൻ എടുത്തിരുന്നു. हालेलुया। हालेलुया। इन जवानों से कहना चाहता हूँ, आप पढ़ने के लिए ट्यूशन 50 ट्यूशन भी भाग जाओ, पवित्र आत्मा को समर्पण करके प्रार्थना करो, वो आपको उससे भी बेस्ट बना देगा। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പ്രയത്നം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രണത്തിൽ, പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പോയി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്ത് നേടിക്കുവാൻ കഴിയും. हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
उतना वहां मेहनत करते, उतना समय घुटने टेक कर अगर आप प्रार्थना भी करोगे ना, तो परमेश्वर की आत्मा सब कुछ आपको बताएगा। നാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പല ട്യൂഷൻ അങ്ങനെ കാര്യം പോയി ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുട്ടുമടക്കി ദൈവസേന പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. पवित्र आत्मा हमारे एजुकेशन के लिए भी चाहिए। നമ്മുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മ ആവശ്യമാണ്. उसके बिना पढ़ाई भी कोई काम का नहीं है। പരിശുദ്ധാത്മ ഇല്ലാതെ അവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हालेलुया। पवित्र आत्मा आप मुझे चला, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाने के लिए हम नहीं मेरे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमें चलाए। प्रभु हमें किस मार्ग में जाना, कहाँ जाना, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा दे प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार जीने वाले बने, पवित्र आत्मा जैसे चलाए वैसे चलने वाले बने। प्रभु हमारा जिंदगी को ऐसा बना दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे और मेरे लिए सेवकाई के लिए प्रार्थना करें।